देखु आज आम पढ़ा मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर लंग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन आज आम नहीं कि आसे जोटा कि तीन टा लंग क्वेश्चन अच्छे आपर सामाजिक पृष्ठभूमि राजनैतिक पृष्ठभूमि और धार्मिक पृष्ठभूमि। तो देखो आज भिडियोटी बहुत इंपोर्टाट अच्छे आपर सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर 4 है आप जो कोर पेपर 4 रोचे सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर 4 रोचे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य। तो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य मुझे सर्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में मुझे मैंने पढ़ी कौ सर्ट क्वेश्चन अच्छी जो आप देखी ना प्लेलिस्ट आप देखिपारे। तो आज आम मोस्ट इंपोर्टाट से मध्ययुग साहित्यर माने लंग क्वेश्चन कौ भाई आस देखो। तो आप रोचे सामाजिक पृष्ठभूमि रोचे देन देखो सिलेबस रोचे सामाजिक पृष्ठभूमि राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं धार्मिक पृष्ठभूमि। तो ये तीन टा आज आम लंग क्वेश्चन कभर करवा जहाँकि बहुत हेल्पफुल हो पार एग्जाम ये भाया क्वेश्चन ही आसे माने मध्ययुगीय ओडिया साहित्य सामाजिक पृष्ठभूमि आलोचना कर तार राजनैतिक पृष्ठभूमि आलोचना कर धार्मिक पृष्ठभूमि आलोचना कर ये भाया क्वेश्चन आसे लंग क्वेश्चन देखो। तो मुझे बहुत इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन मुझे नहीं आसी जोटा कि देखिपे आप स्क्रीन रे मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि आलोकपात कर है ये क्वेश्चन पढ़ा। देन देखो नेक्स्ट अच्छे आपर राजनैतिक पृष्ठभूमि है आप देखिपे नेक्स्ट रोचे हाँ ये देखो ये मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नेक्स्ट आप बहुत इंपोर्टाट जोटा कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये आप देखिपे है। देन देखो आउ गोटे रोचे आप राजनैतिक पृष्ठभूमि तीन टा क्वेश्चन आपको निश्चय पड़े एग्जाम रे। तेणुक आप मैंने भिडियो लास्ट तक देखो आज ये भिडियो माने ये समस्त लंग क्वेश्चन आज आम आलोचना करवा। तेणुक भिडियो को लास्ट तक देखो जहाँफल कि बहुत हेल्पफुल हो पार आप नोट डाउन को रखु यार लंग क्वेश्चन देखिए मध्ययुगीय ओडिया साहित्य राजनैतिक पृष्ठभूमि ये तीन तो तीन क्वेश्चन मुझे नहीं आसी बहुत इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन मध्ययुगीय ओडिया साहित्य यूनिट 1 क्वेश्चन लंग क्वेश्चन है सर। तेणुक आप भिडियो लास्ट तक देखो आउ चैनल को जो नुआ आसे चैनल को सब्सक्राइब कर जातु जहाँफल कि प्रत्येक दिन आम सब एमती सब नुआ नुआ भिडियो आप सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं आसचु है। तो चलतु भिडियो को डेरी नक फटाफट स्टार्ट करना। तो ये प्रथम क्वेश्चन हूँ मोस्ट इंपोर्टाट आप रोचे मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि विषय आलोचना कर है। तो आपने पढ़ापढ़ी में ध्यान दिंतु जहाँकि सेकेंड सेमिस्टर आप नोटिस बाहरी जीव समर वेकेशन पर आसला आप एग्जाम स्टार्ट हो। तो एणुक तेणु आपने यार माने लंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चलतु। तो चलो आम वीडियो को स्टार्ट करना। देखो समाज और साहित्य परस्पर परिपूरक गोटे माने इंट्रोडक्शन देवे समाजर निचक प्रतिछवि साहित्य परिपुष्ट होता है। तो सहीपर मध्ययुग समाज विभिन्न चित्र परिदृष्ट होता है। तो समाज आदर्श कौन अच्छी तो रीति साहित्य श्रृंगार रस दर्शन अनन्य कृति ए कल्पना प्रवण कवि मन अत्यंत उदारता सहित प्रेम प्रणय विरह मिलन चित्र को प्रतिभात कर किंतु तथापि ए आदर्श नीति है न्याय प्रति कवि मन न्याय प्रति कवि मन अतुट संयमता लक्षणीय नारीर प्रीति प्रेम संबंधित श्रृंगारी चेत कवि प्रभुति वर्णना देते। तो देखो देन रीतिकाव्यर नारी समाज प्रति सम्मानास्पद एवं सम्मानास्पद दृष्टिभंगी प्रतिफलित होता बेले लक्ष्य करा जाए है। नेक्स्ट जीवा तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट परद्रव्य परनारी प्रति समाजर ललुप है समाजर ललुप दृष्टिभंगी परिणति को कवि स्पष्ट दर्शाई नारी मानू गृहर विशिष्ट विभव भाव से प्रतिपादित करने को जाए उपदेष्टार गौरव प्रदान कर। तो सुभद्रा सहिष्णु हुआ है कहले रेवती समदर्शी जनक नुह ये रीति जे सबु बेले बड़ ही नाही के मन को स्वर्ग तेजी गंगा लभे लवण सिंधुके है पटेसन देवे आप बहुत माने भल देन देखो नारी पुरुष प्रकृतर है नारी पुरुष प्रकृतर संयमतार हेतु बोले उपेन्द्र वर्णना कर सत्य समाज जीवन में तत्कालीन गुरुतर नैतिकतार अभाव घटी। तो रीतिकाव्यर श्रृंगारी कथार हुए तो ये अप्राकृतिक गोपनीयता बोली किसी नथिला स्वकीय और परकीय प्रीतिर निदर्शन मात्र राधाकृष्ण को परकीय प्रीति ब्रजबिहारी
ଗପଲୀଳା ଗପଲୀଳା ଧୀରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବନା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଗଲା ବେଳେ କବିର ରକ୍ତାପ୍ଲୁତ ଜୀବନ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହି ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାମନ୍ତ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରୀଙ୍କ କବି ଶୈକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଏକ ଆଦର୍ଶମୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଜୀବନ ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ଥିଲା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଲେଖିବେ ନାରୀ ଜୀବନ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନାରୀ ଜୀବନ ଲେଖିବେ। ରୀତିକାବ୍ୟରେ ନାରୀ କେତେବେଳେ ସେ ଶୈକୀୟ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ପରକୀୟ ହେଲା, କେତେବେଳେ ସେ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ ଦତ୍ତନାର ପରିଧିଠୁ କେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବୁଦ୍ଧ। ତତ୍କାଳୀନ ସାମନ୍ତୀୟ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ହିଁ ଥିଲା ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ହେଲା ଚରିତାର୍ଥସା ଖଣ୍ଡେ ଆବେଗ କମ୍ପିତ ଭୂମି ମାତ୍ରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ତ ରୀତିକାବ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ସେହିପରି ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁକୂଳ ସକ୍ରିୟ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ପୁଣି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିପାରିବେ, ଏହାର ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ନାରୀର ମାନେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ହେଲା, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ନାରୀର ଚରଣରେ ମସ୍ତକ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପରମ ସୁଖ ମୋର ମନେ କରୁଛି। ତ ନାରୀ ପାଦରେ ଅଳତା ହେଲା ରୂପରେ ନାରୀ ପଛରେ ଛାଇ ପରି ଚିରକାଳ ନାରୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଭାବ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଓ ଆତ୍ମସୁଖ ସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ସୁଖ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରେ ପୁଣି ନାରୀର ପ୍ରଯତ୍ନ ସର୍ବାଧିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବେଶଭୂଷାରେ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନରେ ହାବ ଭାବ ଇଙ୍ଗିତ ଓ କଟାକ୍ଷ ଛଟାରେ ଆପଣାର ଉପଭୋଗ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ କରିବାକୁ ଲାଗି ନାରୀର ରୁଚିବୋଧ ସର୍ବଦା ଚାଳିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଏହି କାରଣରୁ ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ ନାୟିକାକୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ପରିଣତ କରା ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସମୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱକୀୟ ନାରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ନାୟକର କାମ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବନରେ ହେତୁ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ତେଣୁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ସମକାଳୀନ ସାମନ୍ତର ଜୀବନରେ ନାରୀର ଅବିକଳ ସ୍ଥିତି ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ବହୁବିଧ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସେ ସମୟରେ ଆମ ସମାଜର ବିବିଧ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମାୟିତ ନଥିଲା ହେଲା, କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଜାତିତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଳିତ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ସେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରବୀଣତା ନୁହେଁ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରବୀଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରୁଥିଲା ହେଲା। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଶିକ୍ଷାର ବହୁବିଧ ରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଥା କୁମାର ପରିଡ଼ା ପତ୍ର ପୁନଃ କରି ପଦପଦକେ ଅଶେଷ ରସ ଅଛି ପୁରୀଜେ। ତ ଏହା ଲାବଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ସମାଜରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଲା କାମଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା କଥା ରୀତି ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ। ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୈଳ ଡାଲିମ୍ବର ରସଯୁକ୍ତ ତହିକର କାର୍ପାସ ତୁଳାରେ ଦେବଭରଜ କଠିନ ହେବ। ପଟେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ତଥା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥାବସ୍ତୁକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହୁଏ। ତ ଭଞ୍ଜବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ଜନଜୀବନରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ତ ଐନ୍ଦ୍ର ଜାଲିକର ଲାବଣ୍ୟପତିକୁ ଭଜବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏହା ଜାଣିହୁଏ କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ସମୟରେ ଜାଲିକ ବଇଲା ନେତ୍ର ବୁଝନ୍ତେ ସେ ରଚିଲା ମାୟା ସମାଜ ଯେ ହେଲା ଲାବଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗଣକ ବିଦ୍ୟା ଫଳରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ବାର ଆଦିରେ ଚଳନ ଜାଣି ହୁଏ। ତ ଶୁଭାଶୁଭ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ବେଶ ଆଦୃତ ଲଭିଥିଲା। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବେ ହେଲା, ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି କିଛି କିଛି ଲେଖିବେ। ତ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁତ୍ରର ସମ୍ମାନ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର ଭକ୍ତି ଓ ନାରୀର ପୁରୁଷ ମିଳନକାଳୀନ ସମୟ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ଯଥାଯଥ ଉପଦେଶ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ସମାଜର ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଲା ଅକରଣୀୟ, ଯାହା ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ବାହକ ନୁହେଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଜନନେତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରୀତିଯୁଗ କବି ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କେତେବେଳେ କରଣୀୟ, କେତେବେଳେ ନିଷେଧ, ତାହା ପ୍ରତି ନାନା ଉପଦେଶ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ହେଲା ରତି କଳେ ପୁରୁଷ ଆୟୁକ୍ଷ ହୁଏ, ନାରୀ ପୁଷ୍ପବତୀ କାଳରେ ରମଣୀୟ ଅଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣି ଋତୁ ଭେଦରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳନା କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋଦିତ ରଚିତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ହେଲା ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏହିସବୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭଙ୍ଗ ନ କରିବାକୁ ସମାଜ ଜୀବନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ରୀତି କାବ୍ୟର ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଉଠି ମୁଇଁ ଧୋଇଲେ ଶାଢ଼ୀ, ଏସନ ବୋଇଲେ ବଦନ ମଡ଼ି, ପୁଣି କରେ ବୋଧ କେମନ୍ତେ ଲଘିବା ବିଧି ନିଷେଧ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସମାଜର ନିମ୍ନବର୍ଗର ଚିତ୍ର ହେଲା, ସମାଜର ନିମ୍ନବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଏହାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଜନତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ତଥା ଆଦିବାସୀ ମଣିଷର ସରଳ କର୍ମ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଚିତ୍ର ରୀତି କବିଙ୍କର କେତେକ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ମାଳିନୀ, ଗଣିକା, ସୈନିକ, ପୁରୋହିତ ପ୍ରଭୃତି ଆମ ସମାଜର ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ରଚିତ। ତ ପରିମଳା କାବ୍ୟର ନାୟିକା ଜଣେ ମଧୁ ବୈଶ୍ୟର କନ୍ୟା, ତାର ନାମ ହାରାବତୀ। କାବ୍ୟଯୁଗରେ ଶେଷାବସ୍ଥାରେ ରୀତି କବିବୃନ୍ଦ ଅଧିକ ନିମ୍ନବର୍ଗର ସମାଜମୁଖୀ ଚରିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ନିମ୍ନବର୍ଗର ଚରିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଓ ସାଧବଙ୍କର ପରି ସମାଜର ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଥା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ସେ ସାପୁଆ କଳାଙ୍କ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଶବରଙ୍କର ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କବି। ସେହିପରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାବ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରସବିନନ୍ଦରେ ନାଉରିଆଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ମାଳିନୀର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୃତ୍ତିକୁ ସୂଚାଇବା ବେଳେ ଲଳିତ ଲୋଚନା କାବ୍ୟରେ ସମାଜରେ ଭାଟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବେଶଭୂଷା ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ନିମ୍ନବର୍ଗର ମଣିଷଙ୍କ କଥା କାଳକ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଓ ରାଜଧର୍ମ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ରାଜଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦିଗ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାହାର ବାସ୍ତବତା ବିଳମ୍ବିତ। ରୀତି କବି ତାହାର ସାହିତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଓ ରାଜଧର୍ମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମୟରେ ସମାଜର ରାଜା ହେଇଥିଲେ ହେଲା, ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। ସେ ସମୟର ମାନେ ରାଜା ହିଁ ସବୁ ମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ରାଇଟ୍। ରାଜାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ପରାକାଷ୍ଠ ରୀତି ଯୁଗର କବି ଲେଖନୀୟର ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ କବି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜନାଙ୍କ ସମରତଙ୍ଗ ହେଲା, ସମରତଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାହାର ଭୂମିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା କଥା ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି କଥା ମାନ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ସମାଜର ହେଲା, କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇଦେବେ। ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ସମାଜ ଜୀବନର ସଂସ୍କୃତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱାଦ୍ୟ ରସିକତା ତଥା ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧୀନ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ସମକାଳୀନ ସମାଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ତ ବୈବିଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଅଛି। ତ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ରସ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବେ ଧରାଯାଏ। ତ ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ
ହେଲା ସମାଜ ଜୀବନ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଅଭିରୁଚି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଗୁରୁଭକ୍ତି ମାନବତାର ବା ମାନବତା ବା ତଥା ଶୂନ୍ୟ ସାଧନ ନାରୀ ନାମତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ତ କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂହିତା ବୋଲି ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂହିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଥିବାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟକୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବେ ହେଲା ତାର ସାମାଜିକ କ'ଣ ଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମାନେ ସାରିକି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତାର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମାନେ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏହାକୁ ଆଜି ମାନେ ସାରିଦେବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟଯୁଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୀତିନୀତି ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଶିଶୁଜାତ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ କନ୍ୟାର ନବ ପୁଷ୍ପବତୀ ସଂଘ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବିବାହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା କ୍ରମ ଏବଂ ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଷା ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟିଏ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୃତି ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉତ୍କଳୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ଏହାର ଡାର୍କ ମାନେ ଟିକେ ଦିଶୁନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ କେତେକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନବଜାତକର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ପରିବାରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ହେଲା ଉଲ୍ଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଳାହଳ। ତ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଏତାଦୃଶ ସାମାଜିକ ରୀତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଅନଙ୍ଗ ରେଖାର ଜନ୍ମ ଓ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଜନ୍ମ କାଳରେ ନବଜାତଙ୍କ ଜାତିବିଧି ଏବଂ ପାଳନର ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି କର୍ମଟିର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଧାରଣା କରି ହୁଏ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ରାମ ଜନ୍ମ ଏବଂ ରସକଳରରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କାଳରେ ଶିଶୁଜାତ କର୍ମବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ। ଆମ ସମାଜରେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ନାଭିଛେଦ ଓ ପଞ୍ଚୁଆତି ଷଠି ଉତ୍ସବ କଉଳିରେ ଗୃହ ମଣ୍ଡନ ଷଠି ପୂଜା ସପ୍ତ ଦିବସରେ ଉଠିଆରି 21 ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ରାଇଟ୍। ତ ଏହା ବିଧି ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସେମାନେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସକଳ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଫଳନ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଜନ୍ମକାଳରେ କବି ଶିଶୁଜାତ କର୍ମବିଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଧାତ୍ରୀ ଧରିତ୍ରୀ ଭୂଷାକୁ ନାଭିଛେଦ କରି ତ ଗଣକ ଗଣେଶ ହେଲା ଗଣକ ଗଣେଶ ବସିଣ ଜାତକ ବିଚାର ଯେ ସୂତ୍ରିକା ଗୃହରେ ଯେତେ ବିଧି ଶେଷ କଲେ ହେଲା 10 ଦିନେ ଦୋଳି ଶୟନେ ବହିଲେ ଯେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସ୍ନେହ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2ରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ସ୍ନେହ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଉଦାହରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏହାର ଅପତ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହର ସ୍ୱରୂପ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ସମାଜ ଜୀବନର ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଦିଗଟି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରସଙ୍ଗା ଅନୁରୋଧରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି ହେଲା। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହଜନକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ଜନନୀର ସେ ସନ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ କାମନା କରେ। ତାକୁ ଖାଇବା ବେଳେ ଶୁଆଇବା ବେଳେ ଏପରିକି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା ବେଳେ ସ୍ନେହ ଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଏହି ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହର ପ୍ରଚୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳଦେବ ବନମାଳୀ ପ୍ରମୁଖ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନନୀର ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଯେପରି ଆମ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଅବିକଳ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯାଇ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନିତ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଓ ବନମାଳୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କବିତାରେ ଏତାଦୃଶ ସ୍ନେହର ଭରି ଉଦାହରଣ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ତେଣୁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଯେ ଆମ ସମାଜ ଜୀବନ
ଏକ ହେଲା ସମାଜ ଜୀବନ ଏକ ନିଗୁଡ଼ ଦିଗକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହା ଅସ୍ୱୀକୃତ ନୁହେଁ। କନ୍ୟାର ନବପୁଷ୍ପରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଦେଖିବା ଏବେ। ତ କନ୍ୟାର ନବ ପୁଷ୍ପରିତ ପୁଷ୍ପବତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ କନ୍ୟାର ରଜବତୀ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନ ହେଲା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନ। କନ୍ୟା ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଲାଭ କରେ ଏକ ନବଜୀବନ ବାଲ୍ୟକାଳର ସାଥୀମାନେ ଏତେବେଳେ ସେ ତା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ଉପାଦାନ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେ କ୍ରିୟା ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଘରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସମାଜରେ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତାର ସ୍ଥାନରେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳତାକୁ କଳାଗ୍ରତ କରେ। ତ କନ୍ୟା ପୁଷ୍ପବତୀ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆମର କେତେକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଳିତ ହୁଏ। ତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ତା'ର ନବପୁଷ୍ପତା ହେବା ସମୟରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୀତିକବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରେମଶୀଲା ମାତା ପାଶେ ଜଣାଇ ସର ମନ୍ଦିର ସମ୍ଭାର ଅଣାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେବା କାଳରେ କନ୍ୟା 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଘରେ ରହେ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେବା କାଳରେ କନ୍ୟା 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଘରେ ରହେ ସେଠାରେ ନାନାବିଧ କ୍ରିୟାବିଧ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବନ୍ୟାକୁ ସେ କେତେକ ଦିନ 14 ଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଉପଦିଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ 7 ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଏ ହେଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟର ନାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେବା ଘଟଣା ହେଲା ତଜ୍ଜନିତ ବିଧିବିଧାନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ସହିତ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନର ଅନୁସୃତ ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତହୁ ବାଳା ସଖୀ ସର୍ବବିମ୍ବଷ୍ଟି ହେଲା ମାସ ତଣ୍ଡୁଳେ ବତାଇଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ 4 ନମ୍ବରରେ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ ଥିଲା ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିହିତ ତାହା ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନରନାରୀଙ୍କର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି ଉତ୍କଳୀୟ ରୁଚିବୋଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିନବ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଲା। ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ ନାୟିକା ରସିକିନୀ ହେଲା ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ ନାୟିକା ରସିକିନୀ ଓ ଶୁଭବିନୀ ଉତ୍କଳୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୁଚିବୋଧ ଓ ତା'ର ବେଶ ବିନ୍ୟାସରେ ପରିପୁଷ୍ଟିତ। ତା'ର ମୁଖ ମଣ୍ଡଳର ଶୋଭା କେଶ ପ୍ରସାଧନ ପାଦରେ ଅଳତା ମଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ନୋଟ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଲେଖିବେ ଯାହାକି ବୁଝିପାରିବେ ଯାହା ପଢ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବିବାହ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବିବାହର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ବିବାହର ପାଳନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ବା ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ୁନି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେନ୍ଥି ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ହେଲା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଲା ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଲା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ଏହାର ସରିଗଲା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଓଷାବ୍ରତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 3 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୁଁ ଏହାର ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଏହାର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯାହାକି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେନ୍ଥି ହେଇଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତ ଏହାର ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି ଯାହାକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ୁନି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛୁ ଏଇଠି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁଟା 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗକୁ ଏବଂ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।